नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मागील तासिकेत आपण एकपेशीय सजीवांमधील अलैंगिक प्रजनन अभ्यासले. आजच्या तासिकेमध्ये आपण बहुपेशीय सजीवांमधील अलैंगिक प्रजनन अभ्यासणार आहोत. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स. त्यात सर्वप्रथम खंडीभवन म्हणजेच फ्रॅगमेंटेशन. This type of asexual reproduction occurs in multicellular organisms. In this type of reproduction, the body of parent organism breaks up into many fragments. Fragments म्हणजेच खंडीभवन होतं. And each fragment starts to live as an independent new organism. प्रत्येक खंड, प्रत्येक तुकडा जो आहे त्या प्राण्याच्या शरीराचा, हा प्रत्येक तुकडा नवीन सजीव म्हणून डेव्हलप होतो, नवीन सजीव म्हणून अस्तित्वात येतो. This type of reproduction occurs in algae like Spirogyra and sponges like Cycon. When there are favorable conditions, means there is plenty of water and nutrients are available, the Spirogyra undergo fragmentation. Each fragment starts to live independently as a new Spirogyra fiber. If the body of Cycon breaks up accidentally into many fragments, each fragment develops into new Cycon, and this method of asexual reproduction is called as fragmentation. सायकॉनच्या शरीराचे जर अपघाताने छोटे छोटे तुकडे झाले तर प्रत्येक तुकड्यापासून नवीन सायकॉन तयार होतो. The next process of asexual reproduction in multicellular organisms is regeneration, पुनर्जनन. This is the most interesting method of regeneration. मित्रांनो, धोक्याच्या वेळी पाल स्वतःची शेपटी तोडून टाकते. शेपटी तोडून टाकल्यानंतर ती आयुष्यभर तशीच राहते का? तर नाही. कालांतराने तोडून टाकलेल्या शेपटीचा भाग हा पुन्हा नव्याने निर्माण झालेला असतो आणि यालाच पुनर्जनन म्हणजेच रिजनरेशन असं म्हणतात. हा जो प्रकार आहे हा मर्यादित स्वरूपाचा आहे, परंतु प्लॅनेरिया सारखे काही प्राणी विशिष्ट परिस्थितीमध्ये स्वतःच्या शरीराचे 2 तुकडे करतात आणि प्रत्येक तुकड्यापासून त्यांच्या शरीराचा उर्वरित भाग तयार होऊन 2 नवजात प्राणी तयार केले जातात. या क्रियेलाच पुनर्जनन असे म्हणतात. The process of regeneration of discarded part of tail of the wall lizard is an example of limited regeneration. However, under certain situation, an animal, Planaria, breaks up its body into 2 parts and thereafter each part regenerates remaining part of the body and thus 2 new planaria are formed. This is called as the regeneration. In the video, you can observe that when the planaria is cut into 2 pieces, the tail region regenerates to form the remaining part, mean the body and the head together with eyes, while the head region regenerates to form the remaining parts, mean the tail region of the organism, and thus 2 new organisms are formed from a single planaria.
आपला पुढचा मुद्दा आहे मुकुलायन म्हणजेच बडिंग. Before this, we study the process of budding in unicellular organism. Now we have to study the process of budding in multicellular organism. The example of this is Hydra. In case of Hydra, under favorable conditions, an outgrowth is formed due to repeated divisions of regenerative cells. This outgrowth is called as bud. This bud grows up and finally form a small hydra. The dermal layers and digestive cavity of this budding hydra is continued together with the parent hydra, and so the parent hydra supplies nutrition to the budding hydra. When the budding hydra becomes able to lead an independent life, it gets separates from the parent hydra and starts to lead an independent life. पूर्ण वाढ झालेल्या हायड्राच्या शरीरावर एक फुगवटा तयार होतो, त्याला मुकुल असं म्हणतात. या मुकुलाचं रूपांतर छोट्या नवजात हायड्रामध्ये होतं. या हायड्राला जनक हायड्राचं पोषण पुरवितो. ज्यावेळेस या हायड्राची पूर्ण वाढ होते त्यावेळी हा नवजात हायड्रा निरावलंबी जीवन जगू लागतो. तो जनक हायड्रापासून वेगळा होतो. Our next topic is vegetative propagation. शाकीय प्रजनन. मित्रांनो, यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे एखाद्या गुलाबाचं रोपटं तयार करायचं असेल तर आपण गुलाबाची काडी आणून ती गुलाबाची काडी जमिनीत रोवतो. कालांतराने त्यावर असलेले मुकुल वाढीस लागतात आणि त्याला खाली मुळं फुटून त्यापासून गुलाबाचं रोपटं तयार होतं. त्याचप्रमाणे अनेक वनस्पतींमध्ये मूळ, खोड, पान, मुकुल यासारख्या शाकीय अवयवांच्या मदतीने आपल्याला नवीन रोपांची निर्मिती करता येते आणि या प्रकारच्या प्रजननास शाकीय प्रजनन असे म्हणतात. मित्रांनो, सर्वांना आवडणारी अशी ही भाजी तुम्ही नक्कीच ओळखली असेल. हा आहे आपल्या सगळ्यांचा आवडता बटाटा. आपल्याला प्रत्येकालाच या बटाट्याची भाजी फार आवडते. अगदी सर्वच मुलं आवडीने बटाट्याची भाजी खातात. मग तुम्हाला सांगता येईल का बटाटा हे मूळ आहे की खोड? बटाटा झाडाला कुठे लागतो? बटाटा हा झाडाला जमिनीखाली जरी लागत असला तरी सुद्धा हा खोडाचा प्रकार आहे. भूमिगत खोड आहे. बटाटा हे अन्न साठवणारे भूमिगत खोड आहे. मग याला खोड का म्हणायचं? तर व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकताय की बटाट्यावरती असंख्य असे कोंब आलेले आहेत. या कोंबांनाच आपण डोळे असं म्हणतो आणि यावरूनच बटाटा हे खोड आहे. या बटाट्यावर तुम्हाला अशा खाचा दिसतायत. या ज्या खाचा आहेत या प्रत्येक खाचेमध्ये मुकुल म्हणजेच कोंब, ज्याला आपण इंग्रजीमध्ये बर्ड्स म्हणणार, या असतात. जेव्हा त्याला अनुकूल परिस्थिती मिळते त्यावेळेस त्या वाढीस लागतात आणि या कोंबापासून आपण नवीन बटाट्याचं रोपटं तयार करू शकतो. आणि म्हणूनच बटाटा हे भूमिगत खोड आहे, ते मूळ नाही. मग शाकीय प्रजनन या पद्धतीने खोडाच्या माध्यमातून होतं आणि म्हणून बटाट्यामध्ये शाकीय प्रजनन आपल्याला दिसून येतं. बटाट्याप्रमाणेच याला सुद्धा तुम्ही नक्की ओळखलं असेल. हे आहे आलं. आपल्या रोजच्या जेवणात अत्यावश्यक असलेलं. माझ्या विद्यार्थी मैत्रिणींनी नक्कीच ओळखलं असेल. आलं प्रत्येकाने पाहिलेलं आहे. या आल्याला वरती कोंब आलेले दिसतात, मूळ आहेत. हे कोंब म्हणजेच आपल्या शास्त्रीय भाषेमध्ये मुकुल. या मुकुलांच्या साहाय्याने नवीन आल्याची निर्मिती आपण करू शकतो आणि म्हणून आलं हे शाकीय प्रजनन पद्धतीने वाढवता येतं. आता हे जे आलं आहे याचे असंख्य तुकडे करून आपण
या आल्याचे तुकडे करून एकाच आल्यापासून असंख्य रोपटी तयार करू शकतो आणि म्हणून हे अलैंगिक प्रजननाचा हा एक प्रकार आहे. गाजर, मुळा, रताळे यासारख्या वनस्पतींमध्ये मुळांच्या मदतीने शाकीय प्रजनन आढळतं. याबरोबरच रोजच्या जीवनात आढळणारं कढीपत्ता, नंतर कुंदकळ्या यासारख्या काही वनस्पतींमध्ये देखील मुळांच्या मदतीने शाकीय प्रजनन घडून येतं. तुम्ही पाहिलं असेल की कढीपत्त्याचं भलं मोठं झाड असलं म्हणजे त्याच्या खाली असंख्य छोटी छोटी रोपटी निघालेली असतात. मग त्या ठिकाणी कढीपत्त्याचं बी तर पडलेलं नाही, मग ही रोपटी आली कुठून? तर कढीपत्त्याच्या मुख्य झाडाची मुळं जी आहेत त्या मुळांवर कलिका असतात, मुकुल असतात आणि या मुकुलांपासून ही नवीन छोटी छोटी रोपटी तयार झालेली असतात. हे रोपटं जर तुम्ही उपटायचा प्रयत्न केला तर ते सहज उपटलं जात नाही. खूप खोलवर खोदून आपल्याला ते उपटावं लागतं आणि त्याचा जर तुम्ही मार्ग शोधला तर ते मुख्य कढीपत्त्याच्या झाडावर उगवलेलं असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. आणि त्याचा जर मार्ग तुम्ही शोधला तर ते मुख्य कढीपत्त्याच्या झाडाच्या मुळापासून तयार झालेलं आपल्याला आढळतं आणि म्हणून कढीपत्त्यामध्ये मुळापासून शाकीय प्रजनन घडून येतं. मूळ आणि खोड यापासून शाकीय प्रजनन कसं होतं ते आपण पाहिलं. तसंच मित्रांनो, वनस्पतींचा अत्यंत महत्त्वाचा शाकीय अवयव म्हणजेच पान. तर काही वनस्पतींमध्ये पानापासून सुद्धा नवीन रोपांची निर्मिती होते आणि याला पानापासून शाकीय प्रजनन असं म्हणतात. पानापासून शाकीय प्रजनन घडवून आणणाऱ्या वनस्पती कोणत्या? तर पानफुटी, ब्रह्मकमळ यासारख्या वनस्पतींमध्ये पानापासून नवीन रोपांची निर्मिती होते. Reproduction in plants with the help of vegetative parts like root, stem, leaf and bud is called as vegetative reproduction. In potato, the vegetative propagation takes place with the help of eyes present on the potato tuber. In Bryophyllum, the vegetative reproduction takes place with the help of buds present on the leaf margin. In case of sugarcane grasses, vegetative propagation takes place with the help of buds present on their nodes of stem. While in plants like carrot, radish, curry leaves, they perform the vegetative reproduction with the help of roots. Our next topic is spore formation म्हणजेच बीजाणू निर्मिती. If you take a piece of wet bread or bhakri and keep it in humid place, fungus will grow on it within 2 to 3 days. When you observe the fungus under compound microscope, you can find a filamentous fungal body. This fungal body show black colored globular bodies called as sporangia which contain spores. These spores release when the sporangia burst. The spores when get moist and warm place, they grow and germinate there and new fungal colony is formed. आपला पुढचा मुद्दा आहे बीजाणू निर्मिती. ओलसर भाकरी किंवा पावाचा तुकडा जर दम्मट हवेत 2-3 दिवसासाठी ठेवून दिला तर त्यावरती पांढरे कापसासारखे तंतुमय शरीर असलेला पदार्थ वाढलेला आपल्याला दिसतो. त्यालाच आपण बुरशी म्हणजेच आपल्या वैज्ञानिक भाषेत कवकी असं म्हणतो. म्युकर सारख्या कवकांचं शरीर तंतुमय असतं. त्यांना बीजाणुधानी असतात आणि या बीजाणुधानींमध्ये असंख्य अशा बीजाणूंची निर्मिती होते. बीजाणुधानी परिपक्व झाल्यानंतर फुटतात आणि त्यातून बीजाणू बाहेर पडतात. हे बीजाणू ओलसर आणि उबदार जागेवर पडले असता ते त्या ठिकाणी रुजतात आणि त्यापासून नवीन कवकजाल फंगल मायसिलिया तयार होतात. मित्रांनो, आजच्या आपल्या या मुद्द्यावर आधारित स्वाध्याय यापुढे दिलेला आहे. हा स्वाध्याय तुम्ही सर्वांनी तुमच्या वहीमध्ये लिहायचा आहे. यासाठी सर्वप्रथम पाठ्यपुस्तकात दिलेला आपल्या या प्रकरणावरचा पाठ्यांश वाचायचा
आणि त्यावर आधारित या प्रश्नांची उत्तरं स्वतः शोधून लिहून काढायची. या पाठ्यांशामध्ये काही छोट्या छोट्या कृती दिलेल्या आहेत ज्या तुम्हाला सहज करण्यासारख्या आहेत, सहज करण्यायोग्य आहेत. त्या कृती जर जमल्या तर तुम्ही करून पाहायच्या आहेत, कारण आता तुमच्याकडे भरपूर वेळ उपलब्ध आहे आणि या वेळेचा सदुपयोग करून स्वतःचा उत्कर्ष साधायचा आहे.